So as a merchandiser, you have to work with the operations manager. Operations manager, especially in the garments floor, they deal with many different issues. When you are receiving an order from international buyers, you have to store raw materials. You have to store required inventory. You have to place the orders. Fabric booking. How much fabric you will order at a time. To know the economic order quantity. That means the order quantity that will save your money is known as the economic order quantity. When you are placing an order, then the order may have two different costs. One is known as the ordering cost and another is known as the holding cost. Ordering cost means that when you are placing an order, the order especially is going through the purchasing department or supply chain department in our textile companies. So there are some costs involved with the order. The people who are working in the purchasing department or the supply chain department, there are some administrative expenses are there. So this is ultimately ordering cost. And holding cost, or sometimes we say carrying cost. When you are buying inventory, raw materials, maybe accessories, maybe fabric. So you have to spend some money on holding the inventory. Holding means that you have to keep in store. So there is expenses. There are some expenses related with holding the materials. So these two costs, one is ordering cost and another is holding cost. After knowing the two different costs, one is ordering cost and the holding cost, you have to decide, you can calculate, you have to decide, you can calculate what is the economic order quantity. That means the order quantity that will minimize your cost. And the cost once again includes ordering cost and holding cost. আপনি একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে যখন অর্ডার বুক করবেন, কি পরিমাণ অর্ডার বুক করবেন? আপনি কি যত র মেটেরিয়ালস লাগে সবই একবারে কিনবেন, নাকি আপনি লটে কিনবেন? এখানে আজকের আমরা শিখাবো একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনি যখন লটে র মেটেরিয়ালস কিনবেন তখন কোন লট, মানে 10 কেজি অর্ডার দিলে কি আপনার খরচ সবচেয়ে কম, নাকি 10,000 কেজি দিলে অর্ডার দিলে আপনার খরচ কম? কোন ধরনের, কোন লটে আপনি অর্ডার প্লেস করবেন, এটাকে বলা হয় ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। এটাকে আমরা বলছি যে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইজ দ্য অপটিমাল অর্ডার সাইজ that minimizes total inventory cost. So that will minimize your inventory cost. This is important. And it balances ordering cost and holding cost. কি পরিমাণ প্রোডাক্ট আপনি অর্ডার করলে আপনার সারা বছরের ইনভেন্টরি কস্ট
holding cost and ordering cost will be minimum. Once again, ordering cost means আপনি যখন একটা অর্ডার প্লেস করবেন তাহলে কি আপনার সেই অর্ডার প্লেস করার একটা খরচ আছে না? ওই যে ডিপার্টমেন্ট কাজ করে সেই ডিপার্টমেন্টের লোককে এঙ্গেজ থাকতে হয়। So you have to calculate the ordering cost. And then you have to calculate holding cost. হোল্ডিং কস্ট আপনি যে প্রোডাক্ট কিনবেন কিনে তো বাইরে ফেলে রাখতে পারবেন না। You have to keep in a well furnished store or storage. So people are working there, rental is there, so there is a cost for holding the inventory. If you know ordering cost and holding cost, then you can calculate your economic order quantity. আবার বলছি স্যার ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটিটা কি? ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি হলো আপনি যে পরিমাণ অর্ডার করলে আপনার সারা বছরের খরচ, অর্ডার করার খরচ এবং হোল্ডিং করার খরচ মিনিমাম হবে। দ্যাট ইজ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। ওকে, এবার বলেন। স্যার এই যে অর্ডার কস্ট এন্ড হোল্ডিং কস্ট এই দেশের দুটি বুঝিনি স্যার, একটু আবার একটু বলবেন অর্ডারিং কস্টটা কি আর হোল্ডিং কস্টটা কি? অর্ডারিং কস্ট, আপনি একটা অর্ডার কি প্লেস করার জন্য আপনার সময় ব্যয় করতে হয় না? ইয়েস স্যার। এটা একটা অর্ডারিং কস্ট। কারণ কি আপনাকে কোম্পানি বেতন দেয় এই অর্ডার প্লেস করার জন্য। এটা একটা গেল। আপনি একটা অফিসে বসেন, সেই অফিসের কোম্পানি ভাড়া দেয়। আপনার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তার বেতন দেয়। তারপর আপনি অর্ডারটা প্লেস করেন একটা সফটওয়্যার ইউজ করে, ইআরপি সফটওয়্যার। সেই সফটওয়্যারের চার্জ আছে। তারপর আপনি নিজে করেন না, এই অর্ডারটা প্রথমে যায় হচ্ছে ইনভেন্টরি ডিপার্টমেন্টে, অথবা যেটাকে আমরা বলি সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টে যায়, অথবা আপনাদের ডিপার্টমেন্ট, আপনার কোম্পানি বলতে পারে পারচেজিং ডিপার্টমেন্ট। আপনার কোম্পানির তারা করে সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট, অলসো সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্ট কি হাওয়ার উপর চলে নাকি খরচপাতি আছে এই ডিপার্টমেন্টেরও? স্যার তার মানে এটা কি ফিক্সড যেটা সেটাই অর্ডারিং কস্ট? এখন আমি আজকের কস্ট, ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট দিয়ে অ্যানালাইসিস এর আগে আপনাকে বলেছি যে when you are developing a order sheet, cost sheet, what is the price of the product? Then you have classified which one is fixed, which one is variable. আর এখানে ফিক্সড ভেরিয়েবল সবকিছুই, আপনার কতটুকু ভেরিয়েবল হবে কতটুকু ফিক্সড হবে সব মিলিয়ে আপনি হিসাব করবেন একটা অর্ডার প্লেস করতে কি পরিমাণ খরচ হয়। এখন আপনি হয়তো ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট এইটা স্যার কেমনে বলবো? এটা বলতে পারবে আপনার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গেলেই আপনাকে বলতে পারবে যে একটা সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টে সারা বছর কি পরিমাণ খরচ হয়, সেই খরচটাই হলো অর্ডারিং কস্ট। এখন এই অর্ডারিং কস্ট, এখন আপনার এটা কি করছে, এটাকে বলছে যে অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার। একটা অর্ডার করতে কত খরচ হয়? আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? সারা বছরটা যদি জানে, ধরেন আপনার ওই সোর্সিং ডিপার্টমেন্টের টোটাল খরচ, সারা বছরের খরচের পরিমাণ হলো ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড আদার কস্ট। কস্ট তো দুই ধরনেরই হয়, ফিক্সড এন্ড ভেরিয়েবল। দেখলো যে ওই ডিপার্টমেন্টের, সোর্সিং ডিপার্টমেন্টের খরচের পরিমাণ হলো $100, আর সারা বছরে অর্ডার প্লেস করছেন হচ্ছে 10টা। তাহলে পার অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার কত হবে? 100 $10. ডিভাইড বাই 10, $10। গুড, ইট ইজ এস
অর্ডারিং কস্টকে আমরা এখানে সংক্ষেপে এস বলছি, এস। অ্যান্ড হোল্ডিং কস্ট, এই ইনভেন্টরি যে নিয়ে আসেন, সোর্সিং করে নিয়ে আসেন, নিয়ে আসার পরে এটা কি কোথাও রাখেন না? এটা আপনি কোথায় কোথায় রাখতে পারেন? জি স্যার, আপনি স্টোরে। স্টোরে রাখেন, গুড। তাহলে সেই স্টোর ডিপার্টমেন্টের কোনো খরচ আছে কিনা? আচ্ছা স্যার। আছে, গুড। ডেফিনেটলি আছে স্যার। তাহলে এই সারা বছরে কি পরিমাণ খরচ হয় অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে গেলে আপনি বলতে পারবেন। সেখান থেকে আপনি জানতে পারবেন হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট পার ইয়ার একটা। তাহলে আপনি এই যে বললাম 10টা অর্ডার দিচ্ছিলেন, 10টা অর্ডারে আপনি কিনছেন হচ্ছে 10,000 ইউনিট, 10,000 ইউনিট। আর আপনার এই ইনভেন্টরি ডিপার্টমেন্ট, স্টোর ডিপার্টমেন্টের টোটাল বার্ষিক খরচ হলো আপনার $1,000। তাহলে পার ইউনিট হোল্ডিং কস্ট কত হবে? 1 টাকা। 1000 ডিভাইড বাই 1000, নাকি? জি স্যার। সো আফটার গেটিং, অর্ডারিং কস্টের সাথে আরো কস্ট আছে। যেমন একটা অর্ডার করলে আপনাকে কিন্তু, সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর বাইং ফ্রম India, so transportation cost is there, shipping cost is there, insurance cost is there. These are all related with ordering cost. So ordering cost শুধুমাত্র যে সোর্সিং ডিপার্টমেন্টের তা না। আপনি সোর্স করতে হলে কি করতে হয়? আপনাকে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ নিতে হয়। আপনাকে সোর্স করতে হলে কি করতে হয়? ইউ হ্যাভ টু পে ফ্রেট চার্জেস। কি করতে হয়? আপনাকে ট্রান্সপোর্টেশন খরচ বিয়ার করতে হয়। সো অল আর অর্ডারিং কস্ট। একটা অর্ডার প্লেস করলে কি পরিমাণ খরচ হয়, ইট ইজ নোন অ্যাজ দি এস। অ্যান্ড হোল্ডিং কস্ট, আবারও বলতেছি, হোল্ডিং কস্ট দি কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্টোরিং দ্য প্রোডাক্ট। এখন স্টোরে কি, স্টোর ভাড়া করতে হয়, রেন্টাল খরচ। তারপর স্টোরের ইন্স্যুরেন্স, ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করতে হয়, এটাও স্টোরেজ খরচ। তারপর স্টোর কিপার আছে, তার বেতন দিতে হয়, এটাও স্টোরেজ খরচ। টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হয়, এটাও স্টোরেজ খরচ, হোল্ডিং কস্ট। আর ইউ গেটিং হোয়াট ইজ ইট? এই দুটো আগে সেট করতে হবে, তাহলে আপনার কি হবে যে এই দুটো যেন সর্বনিম্ন হয় সারা বছরে, সেটা ক্যালকুলেট করা যাবে। কি, এই যে পার অর্ডার বলছি না, পার অর্ডার, এই পার অর্ডার কয় কয় কেজি কিনলে আপনার জন্য কস্ট ইফেক্টিভ হবে সেটা আপনি বলতে পারবেন। কত কেজি অর্ডার দিবেন, এটাকে বলা হয় ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। দি অর্ডার কোয়ান্টিটি দ্যাট উইল মিনিমাইজ কস্ট। যে অর্ডার কোয়ান্টিটি আপনি দিলে 100 কেজি দিবেন না 10 কেজি দিবেন, সেটা আমরা এখন নির্ধারণ করব। সো দ্যাট উইল মিনিমাইজ ইউর কস্ট, আপনার খরচ সর্বনিম্ন করবে। সো দ্যাট হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডিসকাস। কত সোর্সিং ডিপার্টমেন্টের অফিসার হিসেবে কত অর্ডার করবেন, একবারে কি সব করবেন নাকি বেশি কম করবেন? Economic order quantity, inventory management issue. Lot more issues are there. Today we are going to learn economic order quantity. What is economic order quantity? Economic order quantity is the optimal order size that minimizes total inventory costs. So minimizes total inventory cost. And it takes care of ordering cost and holding cost. অর্ডারিং কস্ট হলো সোর্সিং ডিপার্টমেন্টের সাথে যত খরচ আছে, আর হোল্ডিং হলো স্টোর ডিপার্টমেন্টের সাথে যত খরচ আছে। And how to get economic order quantity? You can get economic order quantity by dividing 2ds divided by h, এটা হলো রুট ওভার, রুট ওভার 2ds divided by h. So 2 is
the derivative to and D means annual demand, তার মানে কি আপনি সারা বছরে কত ফেব্রিক কিনবেন সেটা আপনাকে জানতে হবে, অ্যানুয়াল ডিমান্ড। তারপর হলো এস, এস এই জায়গায় বসি, একটা অর্ডার কমপ্লিট করে প্লেস করা থেকে আপনার কাছে এই স্টোরে আসা পর্যন্ত কত খরচ হয়, অর্ডারিং কস্ট অ্যান্ড হোল্ডিং কস্ট। এরপর যে আপনি আপনি গোডাউনে রাখেন এতে কি পরিমাণ খরচ হয়। এই এস হলো অর্ডারিং কস্ট অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট পার ইয়ার। Then you will get economic order quantity. So root over 2ds divided by H. Say for example, you need 4,000 kg fabric. আপনি সারা বছরে হিসাব করলেন আপনার যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আছে, যে পরিমাণ প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন, you have calculated considering that total amount in the coming year, সারা বছরে you have calculated that you need 4,000 units or kg fabric or meter fabric. And S, what is S? S is the ordering cost. Ordering cost is $50 per order. Order করতে কিন্তু হিউজ খরচ হয়। অর্ডারিং কস্ট কি কি বলেন তো? What is ordering cost? স্যার অর্ডারিং অর্ডারিং কস্টটা কি? কষ্ট, এই যে এরা যারা অর্ডারের সাথে রিলেটেড এমপ্লয়ি আছে তাদের বেতন, অফিস ভাড়া, এই যে Good. এখানে সব ধরনের যত খরচ ট্রান্সপোর্টেশন, আছে এইগুলোই তো অর্ডারিং ফ্রেট, করছে। C&F এজেন্টের আপনার চার্জ, ইন্স্যুরেন্স না কভারেজ, এভরিথিং। অর্ডার $50 পার অর্ডার, একটা অর্ডার প্লেস করলেই আপনার $50 খরচ হয়ে যায়। ইট ইজ এস অ্যান্ড $2 পার ইউনিট। এবং আপনি যে স্টোর করেন, স্টোরের ভাড়া, স্টোরে যারা চাকরি করে, স্টোরে যে মেটেরিয়ালস লাগে, টেম্পারেচার কন্ট্রোল লাগে, ইউটিলিটি লাগে, এটসেট্রা ইজ $2 পার ইউনিট পার ইয়ার। সো তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি? 2 times 2 is your, it is formula 2 multiplied by DS. D is demand. Annual demand is 4,000. And S means per unit per order cost and divided by 2. 2 means $2 per unit per year holding cost. So 447. What do you mean by 447 units? We mean that if you buy 447 units per order, then your holding cost and ordering cost will be minimum. তার মানে এখান থেকে আপনাকে কি বের করে দিলাম? বের করে দিলাম যে আপনার ফ্যাক্টরিতে আপনি প্রতিবার যে অর্ডার প্লেস করবেন, সেই অর্ডার প্লেস করবেন হচ্ছে 447 ইউনিটসের, 447 মিটারসের, 447 কেজি যদি কেজিতে হিসাব হয়। যদি আপনার বেলে হয় তাহলে বেল 447 বেল অর্ডার করবেন একবারে। অর্ডার কেন করবেন? এই অর্ডার, এই পরিমাণ অর্ডার যদি বা আপনি করেন তাহলে আপনার your inventory cost will be minimum. So as a merchandiser, when you are dealing with the sourcing officer, and you have to do this job. Sourcing officer ki will recommend the sourcing officer that you better place 447 units.
because my analysis shows that when we need 4,000 units in a year, my holding cost is $2. My ordering cost is $50. So considering these expenses and annual demand, our optimal inventory per order is 447. 400 স্যার হ্যাঁ স্যার বলেন আমাকে কি শুনতে বলছেন? পাচ্ছেন? ইয়েস ইয়েস আমি এখানে আমি এখানে একটু ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি, সেটা হলো এই ফিগারটার উপরেই এখানে গিভেন জি 4,000 ইউনিট, এস $50, এস 2 ইউনিট পার ইয়ার, এটা ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি দাঁড়াইছে 447 ইউনিট। তো এই যে ক্যালকুলেশনটা, এই যে এটা যা আছে ইকুয়েশন, এটা আমার প্রত্যেক অর্ডারের এগেনস্টে কাজ করতে হবে? অর্ডার ইন্ডিভিজুয়াল অর্ডারের সাথে এর কি সম্পর্ক? ইন্ডিভিজুয়াল ফোর অর্ডার ফোর এটা সেভেন হলো ইউনিট এটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল অর্ডার। আপনি যখনই অর্ডার দিবেন তখন আপনি 447 ইউনিট অর্ডার দিবেন। আপনি কিন্তু চায়নার ওইখানে এক ওই যে সাপ্লায়ার কাছ থেকে প্রথম তো আপনি এখানে ইয়ার দিয়ে শুরু করছি আমরা, 4,000 ইউনিট ইয়ার, হ্যাঁ আপনার সারা তারপরে বছরে লাগবে 4,000 $2 ইউনিট। পার ইউনিট। আপনার কিন্তু আমি তো একটা একটা অর্ডার আমি আমি তো একটা অর্ডার স্যার 365 দিন কন্টিনিউ করি না। আমার একটা অর্ডারের লিড ডে আছে বা TNA ম্যাক্সিমাম 8 উইকস বা 12 উইকস, এটা 2 মাস অথবা ম্যাক্সিমাম 3 মাস। কিন্তু এইখানে আমি এই ইন্ডিভিজুয়াল অর্ডারে রাউন্ড দা ইয়ার নিয়ে কেন আমি কাজ করবো স্যার? এটা একটু বোঝার দরকার আমার। রাউন্ড দ্য ইয়ার নিয়ে কাজ করবেন, এ কারণে আপনার ফ্যাক্টরি কিন্তু সারা বছরই কাজ করে না? নাকি শুধু আপনি একটা অর্ডার করার পরে আপনি অবশ্যই। তাহলে তাহলে আমি আমি আমার ফ্যাক্টরিতে আমি 6 মিলিয়ন শিপ আউট করি প্রতি ইয়ারে, 6 মিলিয়ন হলো বা আপনার ডিমান্ড। পার মান্থ আমার, ইয়েস, আমি পার মান্থে 5 লাখ আমি শিপমেন্ট করি। তো 5 × 12 দ্যাট মিনস 6 মিলিয়ন আমার টার্গেট থাকে, ওইটাই হয় আশেপাশে, কখনো 55, কখনো 58 বা এরকম। তাহলে আমি তো আমার কোয়ান্টিটি তো আরো বেশি। আমি যদি ইয়ারলি হিসাব করি, ইন্ডিভিজুয়ালি আমি এটা আসলে জিনিসটা আমি ক্লিয়ার হতে পারতেছি না যে এখানে 4,000 ইউনিট ইয়ার, কিন্তু আমার তো আরো বেশি থাকে ইয়ারলি করতে গেলে, সব অর্ডার যদি আমি। এই 4,000 তো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, ইট ইজ এক্সাম্পল, নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল। আপনার যত লাগবে এখন আপনি আমি এখানে শেখাচ্ছি কি যে আপনার ইনভেন্টরি কি করেন, একটা আইটেম ধরে করছি এটা। আপনার ইনভেন্টরি কি লাগতে পারে? ফেব্রিক লাগতে পারে। আপনার ইনভেন্টরি কি লাগতে পারে? প্যাকেজ লাগতে পারে। আপনার ইনভেন্টরি কি লাগতে পারে? আপনার এক্সেসরিজ লাগতে পারে। সো আপনি যে ইনভেন্টরিটা অর্ডার দিবেন ওই ইনভেন্টরি হিসাব করবেন সারা বছরে কতটুকু আপনার ওই ওই জিনিসটা লাগবে, সেইটার ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এটা। 1 মিলিয়ন হলে 6 মিলিয়ন হলে এখানে 6 মিলিয়ন ইউনিটস। এখন আপনি তো সুইং করেন 6 মিলিয়ন ইউনিটস, এর জন্য কি ফেব্রিক কত মিটার লাগবে সেটা সেটা ডিমান্ড, অ্যানুয়াল ডিমান্ড। এক্সেসরিজ কত কোয়ান্টিটি লাগবে সেটা হলো অ্যানুয়াল ডিমান্ড। তারপর হলো যে আপনার প্যাকিং মেটেরিয়ালস আপনার সারা বছরে কত লাগবে সেটা হলো প্যাকিং। তার মানে কি আপনি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব। এটা এই অ্যানুয়াল ডিমান্ড বলতে আপনার কি গার্মেন্টস প্রোডাকশন করেন 6 মিলিয়ন সেটা না, কিন্তু আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট ইউর ইনভেন্টরি র মেটেরিয়ালস। উই আর টকিং অ্যাবাউট হোয়াট? র মেটেরিয়ালস। আপনার এই এই ওই অর্ডার 6,000 পিস আপনার প্রোডাকশন করতে ডাইস কেমিক্যাল কি পরিমাণ লাগবে? ওয়াশিং
স্যার এইখানে যখন আমি কোনো একটা অর্ডার শুরু করি, ওই হ্যাঁ। অর্ডার তো 2 মাস থেকে 3 মাস বা ম্যাক্সিমাম 4 মাসের মধ্যে ক্লোজ। হুম। এটা তো ইয়ার টাচ করে না বা ইয়ার কভারও করে না। তাহলে আমি কেন এখানে স্যার আমি ইয়ার বসলো, আমি এটাই বুঝতেছি না। স্যার এখানে আর একটা কোশ্চেন ছিল যে একটা নমিনেটেড নন নমিনেটেড ই থাকে। অনেক সময় নমিনেটেড গুলো সারা বছর হয়, আর যেগুলো নন নমিনেটেড মানে মাঝে মধ্যে অর্ডার গুলো আসে। আমরা জানবো কিভাবে যে এই অর্ডারটা সারা বছর হবে, বছর কয়টা হবে, বা একটাই ওকে, শেষ? এবার আসেন যে আপনার এবার একটা অর্ডার থাকে 3 মান্থস, ঠিক আছে? কত থাকে? ইয়েস স্যার। 3 মান্থস, 3 মান্থ ওকে, স্যার। গুড। 3 মান্থ। তাহলে এইখানে হবে 90 ডেজ। কি হবে এখানে? 4000 মিটার কাপড় দরকার আপনার 90 ডেজে, ঠিক আছে? 90 ডেজ হবে এখানে। আর এই হোল্ডিং কস্ট পার ইয়ার না, পার 90 ডেজ, 90 দিনে। এই এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে যে ওই ধরনের ফ্যাক্টরি যারা একই প্রোডাক্ট তৈরি করে, যেমন শুধু গার্মেন্টস তৈরি করে, একই ডিজাইন, এবং ওই ফেব্রিকই 1 দেখুন বছর চলবে। আর এখানে যদি একটা অর্ডার এখন আমি হিসাব করেন, এইখানে অর্ডার হবে, এইখানে হবে কি 90 ডেজ অথবা 120 ডেজ, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা হবে। এখন আসেন যে তাহলে এটা এটা এখন উই হ্যাভেন ফিনিশ ইট ফর দি মোমেন্ট। আওয়ার ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইজ 447। এটা এক্সেসরিজ হতে পারে, এটা ইয়ার্নের বেলও হতে পারে, এটা আপনার ফেব্রিক হতে পারে, এটা আপনার প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস হতে পারে। যে এখানে যে ডিমান্ড লিখবেন সেটা এখানে হবে সেই ইউনিটস। এখানে যদি কেজি লিখেন কেজি, এখানে যদি 90 ডেজ লিখেন তাহলে এখানে হবে 90 ডেজ, $2 হোল্ডিং কস্ট পার 90 ডেজ। আর পার স্যার এইখানে অর্ডারের এই লিড টাইমের জন্য ইকুয়েশনে কোনো প্রভাব পড়বে না মনে হয়। কোনটা? এই 90 ডেজ বা 60 ডেজ বা 1 ইয়ার, এই এইটার জন্য এই এই ইকুয়েশনটাতে কোনো প্রভাব পড়বে না মনে হয়। নো, নো এই ইম্প্যাক্ট। অঙ্কটা এই যে অ্যানুয়াল ডিমান্ড লিখছেন না, এখানে অ্যানুয়াল, এখানে আপনি লিখবেন 90 ডেজ ডিমান্ড। অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার, একটা অর্ডার আপনার চায়না থেকে, যদি সে ফর এক্সাম্পল এক্সেসরিজ কিনবেন চায়না থেকে, সেই চায়না থেকে একটা অর্ডার করতে কত খরচ হবে? ইন্ডিয়া থেকে করবেন, ইন্ডিয়া থেকে কত খরচ হবে? হোল্ডিং কস্ট, আপনার ওখানে রাখতে খরচ কত হবে? ইনভেন্টরি, এগুলি কি, এগুলি আপনার মোটামুটি মোরাললেস সেম হোল্ডিং কস্টটা। কারণ কি, ওই ইনভেন্টরি যে স্টোরে রাখেন সেই স্টোরের ভাড়া, সেই স্টোরের ইউটিলিটি, সেই স্টোরে কয়জন লোক কাজ করে, তাদের সারা বছরের যে খরচ, সেটা দিয়ে ভাগ করলেই পার অর্ডার পার ইয়ার হবে। আর অর্ডারিং কস্টটা ডিফার করবে, ডিফার করবে কারণ ইন্ডিয়া থেকে আনলে কম হবে অর্ডারিং কস্ট, আপনার পাকিস্তান থেকে আনলে আরো কম হবে, যদি চায়না থেকে আনেন আরেকটু বেশি লাগবে। ইট উইল ডিফার। এরপরে এখন আপনি, we have calculated what? We have calculated economic order quantity. এই কোয়ান্টিটিটা যদি আপনি অর্ডার করেন তাহলে আপনার অর্ডারিং কস্ট অ্যান্ড হোল্ডিং কস্ট উইল বি মিনিমাম। তাহলে আপনি কি তাহলে এখন কি অর্ডার কি একটা করবেন নাকি একাধিক করবেন? একটা করলে আপনার জন্য তার মানে কি, আপনি এই ইউনিটস 447 ইউনিটস হলো আপনার ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। তাহলে অর্ডার, হাউ মেনি অর্ডারস উইল ইউ প্লেস? কয়টা অর্ডার প্লেস করবেন? এখন কয়টা অর্ডার প্লেস করবেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনার যদি 4000 ইউনিটস যদি আপনার 90 ডেজ এ ডিমান্ড হয়, 4000 ইউনিটস ডিভাইডেড বাই 447 ইজ ইউর নাম্বার অফ অর্ডারস নাকি? কয়টা অর্ডার করবেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। একটা অর্ডারে যদি 447 ইউনিটস থাকে দরকার হয়, আর আপনার টোটাল 3 মাস বা 1 বছরের দরকার 4000, তাহলে কয়টা অর্ডার প্লেস করতে হবে? 4000 ডিভাইডেড বাই 447, তাই হবে না?
মিস্টার করিম শাহাদত, কিন্তু স্যার রিগার্ডিং এই স্যার স্যার 4,000 টোটাল যা লাগবে বেশি বেশি সব একবার অর্ডার করলে কি সমস্যা আসসালামু স্যার? আলাইকুম স্যার। তাতে কি ইকোনমিক ইকোনমিক অর্ডার থাকবে না? ওটা তো খরচ বেশি হয়ে যাবে আপনার খরচ বেশি হবে। নাকি খরচ কমবে নাকি আবার খরচ কমতেও তো পারে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনি যদি আপনি যদি সব একবারে কিনেন, আর আপনি যদি জানেন যে হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট $2 এবং একটা অর্ডার করতে $50 খরচ হয়, তাহলে আপনার আপনি যদি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি দেখেন যে 447 ইউনিটস, আর আপনি অর্ডার দেন 4000 ইউনিটের, তাহলে আপনি 100% নিশ্চিত থাকেন যে আপনার টোটাল কস্ট বেশি হবে। আর যদি 5000 মিলিয়ন পার্সেন্টও শিওর হইতে চান, সেটাও হইতে পারেন, আপনার আপনার হোল্ডিং কস্ট এবং অর্ডারিং কস্ট বেশি হবে। এই 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 এটা এই যদি আপনি এই তিনটে জিনিস একুরেট করে বলতে পারেন, আর ইও কিউ বের করার পরে, এটা দিস ইজ ট্রু সায়েন্স। এইটাকে বলা হয় আপনার ক্যালকুলাস। কি বলে এটাকে? এটা বলতে চাচ্ছিলাম না, যেহেতু আপনার বেশি কনফিউশন হচ্ছে। এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস ইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়েশন বলে। এই ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়েশন করলে যে খরচটা হয়, দিস ইজ দ্য মিনিমাম কস্ট। এইটাই হলো আপনার অ্যাপ্লিকেশনস অফ ম্যাথমেটিক্স ইন বিজনেস। আর এগুলি আমরা সাধারণত বিজনেস ম্যাথমেটিক্স নামে একটা কোর্স পড়ানো হয় এমবিএ ছাত্রদের জন্য, সেখানে এটা কভার করে দেয়া হয়, ক্যালকুলাস। সো আপনার এটা দিস ইজ 100% সাইন্টিফিক। H2O দিলে যেমন পানি হবে, ঠিক এই ফর্মুলা হোল্ডিং কস্ট আর যদি অর্ডারের অ্যামাউন্ট আর আপনার অর্ডার কস্ট আপনার জানা থাকে, তাহলে এটাই হলো আপনার সেই অ্যামাউন্ট, যে অ্যামাউন্ট উইল মিনিমাইজ ইউর কস্ট। এটা সাইন্টিফিক। আর ইউ গেটিং হোয়াট ইজ ইট? আসসালামু স্যার আলাইকুম স্যার। স্যার বলেন। এখানে এই 447 না হয়ে যদি এটা 400 হতো, আর ওইখানে লাগবে 4,000 ইউনিট, তার মানে 10 গুণ বেশি অর্ডার কোয়ান্টিটি, রাইট? আপনি যেটা করবেন, এখন বাসায় তো বসে একটা হোমওয়ার্ক করবেন। এই 447 না দিয়ে আপনি টোটাল টোটাল কস্ট ক্যালকুলেট করবেন, যে 4000 আপনি ইউনিট কিনবেন, 447 না দিয়ে 440 কিনবেন, দেখবেন যে আপনার টোটাল কস্ট সারা বছরটা বেশি। 50 কিনবেন, আপনার টোটাল কস্ট সারা বছরে বেশি হবে। এবং যদি আপনি 47 দেন, দ্যাট উইল বি দ্য মিনিমাম, সর্বনিম্ন হবে। মানে আপনাকে যেটা, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর, ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউর holding cost and ordering cost is accurate and your demand is also accurate. কে কে যেন আর কে যেন কি স্যার বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার, চারশো হ্যাঁ, সাতচল্লিশ কি এক ইউনিট? ওয়ান ওয়ান হ্যালো একটা স্যার, অর্ডার। 447 হলে একটা একটা অর্ডার। অর্ডার। এখন ও, যদি আপনি একটা অর্ডার। আপনার যদি ফেব্রিক দরকার হয় 4000 মিটার, তাহলে আপনি হুম প্রত্যেকবারে কিনবেন 447 মিটার। আপনার যদি এক্সেসরিজ হুম দরকার হুম হয় 4000 কেজি, তাহলে আপনি এক্সেসরিজ হুম অর্ডার করবেন প্রতিবার 447 কেজি। আপনার যদি 4000 বেল সুতার দরকার হয়, তাহলে আপনি প্রতিবার 447 বেল অর্ডার করবেন। তাতে আপনার এই হোল্ডিং কস্ট অ্যান্ড অর্ডারিং কস্ট উইল বি মিনিমাম, সর্বনিম্ন হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। জি বিকজ স্যার। ইট ইজ টোটালি সাইন্টিফিক এবং ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস দিয়ে করা। স্যার এই বলেন। এই- এই যে আমি সুতা আমি 447-এর জন্য তাহলে 1,000 ইয়ার্ড সুতা আমি বললাম যে প্লিজ সেন্ড মি 100 ইয়ার্স ফেব্রিক, যেমন 10 রোল।
হুম, তো ওই চেন রোল একটা পিক আপে করে নিয়ে আসলো, হুম, ওই দিন একটা ভাড়া দিলাম, হুম। মোট 10 বার আনা লাগবে এই 10 বার 400, ভাড়া দিবেন, এই এই এটার ফেব্রিক 10 বার ভাড়া 10 বার দিবেন, ভাড়া তাতেও দিব, আপনার তার এই চাইতে খরচ কমবে। একটু। এখন আপনি যেটা করবেন, ওকে, আমি আপনি আপনি এই জিনিসটা কি, এই যে এক্সাম্পল দিলাম না, এটা 500 ইউনিট দিয়ে কিনবেন, 500 ইউনিট দিয়ে কিনলে 500 ইউনিট করে 4000 ইউনিট কিনবেন, তাতে টোটাল খরচ কত হয়। তারপর আপনি দেখবেন হচ্ছে যে 1000 একসাথেই যদি আপনি 4000 ইউনিট কেনেন, তাতে যে খরচ হয়, সেই খরচটা হিসাব করে দেখবেন যে আপনার খরচ এই 447 ইউনিট হিসেবে যদি কিনেন, তখন যে আপনার টোটাল খরচ হবে, ধরেন আপনার কতটা অর্ডার প্লেস করতে হবে, 4000 ডিভাইড বাই 447 equals how many orders you have to place. 4000 divided by 447, you have to place around 9 orders, 9টা অর্ডার আপনাকে প্লেস করতে হবে। 9টা অর্ডার যদি আপনি প্লেস করেন, তাহলে আপনার মিনিমাম এই যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট 9 টাইমস 50, আর পার ইউনিট হোল্ডিং কস্ট হবে 2। এই 2 কি, আপনি যখন এই 447 ইউনিট যখন শেষ হয়ে যাবে, কতদিনে শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার 40 দিনে। 40 দিন পরে আবার আরেকটা অর্ডার প্লেস করবেন। এই যেটা বলছে যে আপনার যদি ফ্যাক্টরি 365 দিন চলে, 365 ডেজ যদি চলে, আর আপনার যদি অর্ডার সংখ্যা হয় 9, তাহলে কি প্রতি 40 ডেইসে একবার অর্ডার প্লেস করতে হবে। আর এখানে যদি জি স্যার, আপনার বুঝতে পারছি। সাধারণত এখানে আপনার যদি ওয়ার্কিং ডেজ 365 হয় না, এটা 288 ডেজ হয়। 288 ডেজ মিনস আপনার ফ্রাইডে স্যাটারডে ইজ হলিডে, ঠিক আছে। 285, 288 ডেজ বলে। যেটাই হোক, আপনি যদি 288 ডেজ আপনার অফিস খোলা থাকে, তাহলে আপনার প্রতি 40 ডেজে একটা অর্ডার প্লেস করতে হবে। 40 ডেজে যদি আপনি অর্ডার প্লেস করেন, আসসালামু আলাইকুম তাহলে স্যার। তাহলে আপনার টোটাল কস্ট হবে মিনিমাম টাইম বিটুইন অর্ডার্স। হ্যাঁ, বলেন এবার ওই সোর্সিং ম্যানেজার। আমাদের হচ্ছে যে হ্যাঁ, হিমায়তপুর ওই যে অনন্ত জলিলের যে ফ্যাক্টরিটা আছে, ওনার হুম, প্রতিদিন এবং উনি 30 দিন ক্যালকুলেট করে ওনার 500 টন ফেব্রিক লাগে। তো হুম। উনি একটা সাক্ষাৎকার দিল যে আমার ইন হাউস যেহেতু 500 টন মানে 30 দিনে লাগে, তাহলে একদিনে হচ্ছে কত লাগে, এটা একটা ইউনিট। তো ওনার 500 টন টোটাল হইলে ফ্যাক্টরি উনি কস্ট বেয়ার করতে পারে। তাছাড়া উনি কস্ট বা স্যালারি বা সব মিলে যে কস্টিং হয় সেটা সম্ভব না। এজন্যই ওনার ওই ফ্যাক্টরিটা মানে উনি একটু ইয়েতে ডাউনে আছে। তো এখানে তো স্যার ইউনিট অর্ডারটা যদি সঠিক পরিমাণে না আসে, এটাও তো একটা ফ্যাক্টর কস্টিং এর। হ্যাঁ, এই অ্যামাউন্ট যদি আপনার ঠিক না থাকে, তাহলে আপনার হুম, এই হুম, হুম। ক্যালকুলেশন কাজ কাজ করবে না। আপনাকে আগেই জি সেট স্যার। করে নিতে হবে আপনি একটা অর্ডার কমপ্লিট করতে আপনার কত রোল, কত মিটার ফেব্রিক দরকার হয়। আপনি যদি ফেব্রিক এইটা লাগবে। একুরেট না করতে পারেন, তাহলে আপনার এই ক্যালকুলাস অথবা ডিফারেন্সিয়েশন উইল নট ওয়ার্ক, কাজ করবে না। শুরুতেই অর্ডার ক্যালকুলেট করে নিতে হবে যে একদম আমার কত পারফেক্ট লাগবে। করতে হবে। আর এখানে যদি 90 ডেজ দেন, 90 ডেজ, তাহলে আপনার কিন্তু এইখানে গিয়ে কিন্তু এই যে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, এই যে আহ, এখানে কিন্তু 90 ডেজ হবে। ঠিক আছে, বুঝছেন কিনা। 90 দিনে যদি জি স্যার। আপনার 4000 মিটার কাপড় লাগে, তাহলে এখানে হবে 90 ডেজ ডিভাইড বাই 9, তাহলে আপনার আহ, ন ডিভাইড। 10 ডেজ পরে পরে অর্ডার দিতে হবে, 10 দিন পরে পরে কিনতে হবে। ঠিক আছে। সো জি স্যার। এখন আপনি হয়তো ভাবতেছেন, স্যার আমার তো আমি 4000 ইউনিট একবারে কিনবো, তাহলে তো পার ইউনিট একটা অর্ডার মাত্র 50 টাকা খরচ হবে, $50 খরচ হবে। কিন্তু আপনার এইখানে কিন্তু এই কস্ট বেড়ে যাবে।
4,000 ইন্টু 8,000 হয়ে যাবে। আর যদি আপনি 447 কিনেন তাহলে কিন্তু 400 দুগুণে 800, $800 হবে মাত্র হোল্ডিং কস্ট। কারণ কি এই এই আপনাকে কিন্তু আর 4,000 ইউনিট আপনার গোডাউনে ঢোকার জায়গা রাখতে হবে না। আপনার গোডাউনে ঢোকার জায়গা লাগবে মাত্র 447 ইউনিটের। সো ইউ ক্যান সেট ইউর স্টোরেজ সাইজ। স্টোরেজ সাইজ অলরেডি নির্ধারণ করেই বলা আছে 2 টাকা খরচ হয় আমার হোল্ডিং কস্ট। কাজে এই তিনটা জিনিসই আপনার, ইউ মাস্ট হ্যাভ দি একিউরেট ইনফরমেশন, দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। কাজে এখন কি আমাদের ফ্যাক্টরিগুলি কি সব ইআরপি তে চলে? এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল, সব প্রোডাকশন রিলেটেড সব জি ডেটা স্যার। আছে, সব ডেটা আছে, কখন কোথায় কি হয়েছে সব ডেটা আছে, ডিফেক্ট হয়েছে কি সব ডেটা আছে। আপনাদের কাছে প্রোডাকশন ম্যানেজার, আপনার কাছে ডেটা আছে না? এগুলি স্টোর করা এমআইএস একটা ডিপার্টমেন্ট আছে না আপনার? জি স্যার, প্রত্যেকটাই এখানে ডাটা মাধ্যমে জি স্যার স্যার, আছে প্রোডাকশন স্যার। ডেটা রিপোর্ট। আছে। সো ইউ have the information. If you have the information, then this will work. So you can calculate what? Economic order quantity. Economic order quantity means you are placing the order, you are sending the requisition to the sourcing department, the amount that will minimize your total cost. Holding total cost means here your inventory cost, total inventory cost. Inventory cost. It is economic order স্যার, quantity. Yes, বলেন। স্যার ওই অর্ডারিং কস্ট আর এই হোল্ডিং কস্টটা যেটা $50 আর $2 এখানে আছে, হ্যাঁ, আমরা এটা কিভাবে আসলে স্পেসিফিক কিভাবে নির্ধারণ করবো? সোর্সিং ম্যানেজার আছেন আমাদের কাছে? একজন সোর্সিং ম্যানেজার আছে না? আর হিয়ার মিস্টার সোর্সিং ম্যানেজার। সোর্সিং আছে স্যার, ম্যানেজার না, বাট সোর্সিং দেখাশোনা করে স্যার। না, আমি আমি দেখতেছি স্যার এই অর্ডারিং কস্টটা এই এই যে হোল্ডিং কস্টটা পেলেই এই অঙ্কটা করতে পারবো আমরা। হোল্ডিং কস্ট তো আপনার ওই যে স্টোরে আছে না, আপনি অ্যাকাউন্টস এর কাছে এই ডেটা, সব ডেটা আছে। কিভাবে আছে, ও সারা বছরে কি পরিমাণ ওই হোল্ডিং স্টোর করতে খরচ হয় সেটা সেই হিসাব আছে ওর কাছে। যে ভাড়া কত, তারপর হলো যে যারা কয়জন ওইখানে ওই স্টোর ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তাদের সারা বছরে কি এটা পরিমাণ এটা খরচ মনে দিতে হয় হয়। এটা আমি স্যার এটা লজিস্টিক টিমটা এই পারি না আমি ইনভলভ স্যার। আমি আমি রিঙ্কেল ফ্রি প্রোডাক্টের কিছু ফেব্রিক স্টোর করছিলাম একবার। এই ফেব্রিকটা হলো মানে কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করা, রেজিন অ্যাপ্লাই করা ফেব্রিক। তো বায়ার রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এই ফেব্রিক এসি রুমের ভিতরে রাখতে হবে এবং এটার হিউমিডিটি টেম্পারেচার দুটোই কন্ট্রোল করতে হবে। এই যে এখন তার আমার মানে স্যার কি, আজকের এই ক্লাসে সেই এই কস্টলি সিচুয়েশনটার কথা বারবার মনে পড়তেছে। হ্যাঁ, হোল্ডিং ইজ সেগুলি ভেরি হিসাব করতে হবে যে আপনার ওই, তাহলে ওই পার্টিকুলার ওই অর্ডারের হোল্ডিং কস্ট কত, সেই অর্ডারের কোয়ান্টিটি কত লাগছে এবং হোল্ডিং কস্ট কত সেটা লাগবে। তাহলে ওই কি পরিমাণ আপনি অর্ডার দিবেন বারবার, ইউ ক্যান ডিটারমিন। কাজেই এখন কথা হচ্ছে কি যে আমরা ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি যে বাল্ক পারচেস করি। বাল্ক পারচেস করলে অনেক সময় কি হয়, ইউনিট প্রাইস কম পাওয়া যায়। কি পাওয়া যায়, যে 100 টাকা করে ইউনিট আমি প্রাইস। যদি 1 মিলিয়ন ইউনিট কিনি তাহলে আমাকে বললো যে 90 টাকা করে নিতে পারবে। সেই হিসাব নিকাশ আছে, সেটাও করতে হবে আপনাকে। সেটা হলো একদম লিনিয়ার ক্যালকুলেশন। আর এইটা হলো যে আপনার ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশন। লিনিয়ার এখানে কাজ করে নাই। সেটা যদি আপনি লিনিয়ার ক্যালকুলেশন করে যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনার দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম, তাহলে আপনার আপনার নন লিনিয়ার বা এই ডিফারেন্সিয়ালে যাওয়ার তো দরকার নেই। সেটা হলো কি, সেখানে এফেক্ট করবে কিন্তু ইউনিট প্রাইস, আর এখানে কিন্তু ইউনিট প্রাইস সেম। সেখানে কি এফেক্ট করবে বলেন তো? এই 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 পার ডলার, $50 পার অর্ডার, এটা কিন্তু ইউনিট প্রাইস না, পারচেস প্রাইস না, কিন্তু এটা এটা অর্ডার করতে খরচ হয়। এটা একটা অর্ডার যখনই করবেন, শিপিং চার্জ,
ট্রান্সপোর্টেশন, সিএনএফ এজেন্ট, তারপর হলো যে আপনার ওই ডিপার্টমেন্টের লোকবল, সব মিলিয়ে এই একটা অর্ডার। এটা কিন্তু ইউনিট প্রাইস না, ইউনিট প্রাইস ইজ ডিফারেন্ট, কত দামে কিনবেন। এখন যদি আপনি হিসাব করে দেখেন যে আপনি $400 দিলে 447 অর্ডার কিনতে গেলে লাগে $100 করে পার ইউনিট প্রাইস। আর যদি 4000 অর্ডার ইউনিটস অর্ডার দেন তাহলে লাগে হচ্ছে আপনার $10 কম লাগে, $90 লাগে। দেন দি ক্যালকুলেশন উইল বি ডিফারেন্ট। কিন্তু এখানে স্যার আমরা যেটা ধরেছি যে 4000 ইউনিটস লাগবে আমার, এবং ইউনিট সেলস প্রাইস ইজ পারচেস প্রাইস ইজ সেম। আপনি 447 ইউনিট কিনলেও যে প্রাইস দিতে হবে, 4000 ইউনিট একসাথে কিনলেও একই প্রাইস দিতে হবে। দের ইজ নো প্রাইস ডিসকাউন্ট, কোনো প্রাইস ডিসকাউন্ট নেই। সো গুড যে আপনারা প্রশ্ন করলেন, কারণ এগুলি এই এই যে আহ, বিষয়টা অনেক অনেক সময় নো নো ইস্যুস কোয়েশ্চেন্স আর অর্ডারিং অ্যারাইজিং। স্যার অর্ডারিং কস্টটা তো ওই যে ফাইলগুলো প্রসেসিং এবং হলো সিএফএস এবং আমাদের শিপমেন্ট প্রসেসিং এ যে সব সব অর্ডার অল নিতে যে অল কস্ট গুলো অল অল ইনক্লুডিং ইউর কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট কস্ট, বিকজ দে আর অল হ্যাঁ সেটাই বলছি স্যার, অল ডকুমেন্টারি। হ্যাঁ ডকুমেন্টেশন কস্ট, অল অল অল। একটা অর্ডার করার সাথে সাথে যত খরচ আছে সবগুলি। আর জি এগুলি স্যার। এখন থাকে, সব ফ্যাক্টরিগুলি কি এখন আপনার ইআরপি সিস্টেমে চলে, মানে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, সব ডেটা একটার সাথে একটা কানেক্টেড। আপনি ইচ্ছা করলেই একটা টাকা সরাতে পারবেন না, কারণ কি ওই $1 সরাতে হলে আপনার কি করতে হবে, ওই একদম সফটওয়্যারের মধ্যে টিক দিতে দিতে প্রথমে পারচেস ডিপার্টমেন্ট টিক দেয়, তারপর হচ্ছে যে আপনার ফাইন্যান্স হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট টিক দেয়, তারপর অডিট ডিপার্টমেন্ট টিক দেয়, তারপর হচ্ছে এমডির কাছে যায়, তারপর টিক দেয়। তা কাজেই আপনার পুরো লট আপ অফ টু স্টেপস বটম, আর দেয়ার। আপ টু বটম। কাজে এই এই ডেটাগুলি সবই এখন কি হয়, ইজি অ্যাক্সেসিবল। এই কারণে আপনাকে যেটা হবে, ইউ মাস্ট বি স্মার্ট। এন্ড স্মার্টটা কি, স্মার্ট হলে আপনি জানেন যে ইউ কিউ ক্যালকুলেট করলে আমি মিনিমাম করতে পারি খরচ। সো ইউ আর স্মার্ট নাও, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইউকিউ টু ডিটারমিন ইউর ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। আর এগুলো এই ফর্মুলা, ইউকিউ এর ফর্মুলা চ্যাট জিপিটির কাছে লিখে দিলেই বলে দিবে যে ইট ইজ দ্য ওয়ে অফ ইউকিউ। আপনাকে জানতে হবে ইউজ অফ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। এই যে নতুন একটা ভাষা শিখলেন আজকে, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের ভাষা। ল্যাঙ্গুয়েজ মার্চেন্ডাইজেরও তো ম্যানেজার নাকি? সো মার্চেন্ডাইজার himself is also manager. You developed a new language that when we will go to the sourcing department, we will deal with the sourcing manager, supply chain manager, purchase manager, procurement manager. এগুলি সবই একই একই কাজ, ওই ডিপার্টমেন্টের নাম 100 হইলেও কি কাজ সেম। সো ইউ আর গোয়িং টু ডিল উইথ economic order quantity, new managerial language for the merchandiser. All right. তারপর হাউ মেনি অর্ডারস, তাহলে সারা বছরে আপনি কয়টা অর্ডার অর্ডার প্লেস করবেন সেটা বলতে পারবেন না। একবারে যদি করেন 447, আর 4000 যদি হয় আপনার অ্যানুয়াল ডিমান্ড, তাহলে 4000 ডিভাইড বাই 447 ইকুয়ালস 9। 9 অর্ডার আপনি, ইউ আর গোয়িং টু প্লেস 9 অর্ডারস পার ইয়ার। জি স্যার। এখন 9টা যদি অর্ডার দিতে হয়, আর আপনার যদি এক বছরে 365 দিন হয়, তাহলে কতদিন পরে পরে একটা অর্ডার দিতে হবে? 40 দিন। 365, 40 দিন। এটা ইজ ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেশন। অর্ডার ইন্টারভেল অর টাইম বিটুইন অর্ডারস, একটা অর্ডার প্লেস করার পরে আপনি সারা বছর ঘুমাবেন, তাহলে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি পাবেন না। ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি পাইতে হলে আপনাকে মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট এভরি আফটার 40 days ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্য অর্ডার। প্রত্যেক 40 দিন আপনাকে একটা অর্ডার প্লেস করতে হবে। সো ওয়ার্কিং ডেজ পার ইয়ার ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ অর্ডারস। এখানে এই ওয়ার্কিং ডেজ পার ইয়ার, এটা কি আপনি পার অর্ডারও দিতে পারেন। 90 days, 90 দিনে যদি একটা কাজ করেন আপনি, তাহলে আপনার জি সেটা স্যার।
এটা হবে 90 ডেজ। তাহলে আপনি কতদিন পরে পরে এক একটা অর্ডার দিবেন ইজিলি জানতে পারবেন। মানে 9-10 দিন পর পর অর্ডার প্লেস করতে হবে। তাহলে কি কথা হলো যে আমার এই যে 4000 ইউনিটস লাগবে, এটা কতদিনে লাগবে? 4000 ইউনিটস আমার 90 ডেজে লাগবে। তাহলে এখানে ডিক্লেয়ার দিয়ে আসতে হবে আগেই, 4000 units you need in 90 days. Then it will be divided by 90 days, divided by 9. So this is how what you can do. You can calculate economic order quantity. Economic order quantity. Have you got it? What is economic order quantity and what is the application of economic order quantity? Yes, sir. Good. জি স্যার, মোটামুটি ক্লিয়ার। বুঝতে পারছি স্যার। So you have developed a new language, that is economic order quantity, order interval, order, number of orders. এই অর্ডার কি আবার আমরা যে বিদেশ থেকে অর্ডার পাই সেটা না, কিন্তু সেই অর্ডার কমপ্লিট করতে গিয়ে আপনার সোর্সিং করতে হবে সেই অর্ডার। আপনি যে কিনবেন র মেটেরিয়াল সেই অর্ডার এটা। হুম। Now, as a manager, what you have to check? You have to check process velocity, another managerial word. As a manager, you have to know what is the process velocity. Process velocity টা কি আপনার ফ্যাক্টরির? আপনি যে একটা অর্ডার কমপ্লিট করতেছেন, এই অর্ডার কমপ্লিট করতে আপনার আসলে অ্যাকচুয়ালি কতদিন লাগলো আর কতদিন লাগার কথা ছিল, এই দুইটার রিলেশনশিপকে বলা হয় প্রসেস ভেলোসিটি। ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ভ্যালু অ্যাডেড টাইম এন্ড নন ভ্যালু অ্যাডেড টাইম। আপনার ফ্যাক্টরিতে আপনি এই সব কথা শুনছেন, ভ্যালু অ্যাডেড টাইম, নন ভ্যালু অ্যাডেড টাইম। যেমন আপনার একটা গার্মেন্টস তৈরি করতে লাগে 10 মিনিটস, সে ফর এক্সাম্পল। এখন এই 10 মিনিট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেতে 10 মিনিটস লাগে, কিন্তু আপনি র ম্যাটেরিয়ালস পাইলেন 5 মিনিট পরে। তার মানে কি আরো 5 মিনিট বেশি লাগবে, 15 মিনিট লাগবে আবার। এরপর হলে একটা মেশিন ব্রেকডাউন হয়েছে, আরো 3 মিনিট শেষ। তার মানে কি এবার আরো 3 মিনিট, 18 মিনিটস লাগলো। এই যে 5 মিনিটস যে র ম্যাটেরিয়ালস আসতে দেরি হলো, এটাকে বলা হয় নন ভ্যালু অ্যাডেড টাইম। তারপর আবার আপনার 3 মিনিটস যে মেশিন ব্রেকডাউনের জন্য খরচ হলো, এটাকে বলা হয় নন ভ্যালু অ্যাডেড টাইম। তাহলে এখন আমরা প্রসেস ভেলোসিটি, হোয়াট ইজ প্রসেস ভেলোসিটি? প্রসেস ভেলোসিটি মিন্স the ratio between value added time and total cycle time. Total cycle time means value added time plus non value added time. তাহলে আপনার একটু আগে কি বললাম যে আপনার ভ্যালু এডেড টাইম, আপনি জানেন আপনার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে 10 মিনিটস দরকার হয়, আর টোটাল সাইকেল টাইম লাগলো কত আপনার 10 মিনিটস প্লাস হচ্ছে 3 মিনিটস মেশিন ব্রেকডাউন, 13 মিনিটস প্লাস 5 মিনিটস হচ্ছে র মেটেরিয়ালস আসতে দেরি হলো, লেট অ্যারাইভাল অফ র মেটেরিয়ালস, another 5 minutes. Total your value added time is 10 minutes, but your total cycle time is 18 minutes. So 10 divided by 18 is your process velocity. Here, the example says value added time is 30 minutes. Non-value added time is 120 minutes. So total cycle time is 120 plus 30, 150 minutes. And process velocity is 0.20. It indicates that the process velocity is, you have to improve your production system. 20% of the time is adding value. It indicates 20% of the time is adding value. Indicates significant, মানে 80% হলো delays or wastage. এটাকে বলা হয় কি যে it is a lean tool. Process velocity is a lean operations. In our previous lecture, if you can remember that we talk about the lean
operations, lean manufacturing, Six Sigma operations. Lean operations means that you are minimizing your wastes or delays, non-value added time. And as the process velocity is 0.20, that means 0.80 is your non-value added time. You have to reduce the non-value added time to save your cost. Merchandiser, you are producing product, and your objective must be to produce your product at minimum cost. মিনিমাম কস্ট আপনার র মেটেরিয়ালস এর জন্য যে 5 মিনিটস ওয়েট করলো আর মেশিন ব্রেকডাউনের জন্য যে 3 মিনিটস লেট হলো, এটাকে আপনাকে রিডিউস করে জিরোতে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে কি হবে? আপনার লেবার কস্ট কমে যাবে, ওভারহেড কস্ট কমে যাবে, চলে আসুন। ডেপ্রিসিয়েশন কমে যাবে। সো টাইম ইজ মানি। ফ্যাক্টরিতে, টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে গেলে বোঝা যায় যে টাইম ইজ মানি। 1 সেকেন্ড লেট হবে 1 সেকেন্ডের খরচ আছে, 2 সেকেন্ড লেট হবে 2 সেকেন্ডের খরচ আছে। So আপনাকে what you have to do, you have to bring your process velocity to 1. 1 কখন হবে? When it will be 1? আপনার যখন value added time and total cycle time will be same, মানে non value added time will be 0. Non value added time will be 0. Have you got it? What is process velocity? তার মানে অপারেশনস একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনাকে চেক করতে হবে কি, whether your process velocity is 1. Process velocity 1 means your value added time and cycle time is same. That means there is no non-value added time. So once again, process velocity. Process velocity is a lean operations and efficiency measurement tool. Process velocity is lean operations, lean Six Sigma operations, lean manufacturing or lean system and efficiency measurement. আপনি কতটা process velocity measures how efficiently a process adds value. It indicates the proportion of value added activities. Higher process velocity means a more significant leaner process. Lean process. More efficient, leaner process. That means আপনার ওয়েস্ট কম। ওয়েস্ট আপনারা যদি, if you can recall, ওয়েস্ট কি? ওভার প্রোডাকশন ইজ ওয়েস্ট। স্যার এইখানে ভেলোসিটিটা, এই যে প্রসেস ভেলোসিটিটা যে 0.20 আসলো, হ্যাঁ, ওই জায়গাটায় স্যার আবার একটু আলোচনার দরকার। এটা একটু দেখবো স্যার, এই যে 0.20, যেখানে এইটা, হ্যাঁ, ওকে। এইখানে কি লিখছে ভ্যালু বলেন অ্যাডেড তো? টাইম 30 ভ্যালু মিনিটস। অ্যাডেড টাইম এইটা বলতে কি বুঝছেন বলেন তো? এইটাই স্যার, এটা আরেকবার একটু গুড। ক্লিয়ার হওয়া দরকার এখানে। আপনার একটা গার্মেন্টস ফ্লোরে সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়াররা করে, কিন্তু আপনাদের কিন্তু মার্চেন্ডাইজারদের কিন্তু কোঅর্ডিনেট করতে হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে। এই যে আপনি একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার ফ্লোরে কাজ করেন, আপনি জানেন যে একটা প্রোডাক্ট, একটা গার্মেন্টস তৈরি করতে 30 মিনিট সময় লাগবে যদি কোথাও কোনো ডিস্টার্ব না হয়। কত মিনিট সময় লাগবে? যদি কোনো 30 ডিস্টার্ব না মিনিট। হয়, প্রোডাকশন সিস্টেমে কোনো, যেমন র মেটেরিয়ালস আপনার কাছে আসছে, র মেটেরিয়ালস থেকে আপনি একে প্যাকিং করে ফেললেন, কত মিনিট লাগলো? 30 মিনিট, এবং নো ডিলেজ, নো মেশিন ব্রেকডাউন। এই যে আপনার 30 মিনিটস লাগলো, 30 মিনিটস, এইটা আপনি জানেন, এটা হলো ভ্যালু এডেড টাইম। এরপর হলো নন ভ্যালু এডেড টাইম।
নন ভ্যালু এডেড টাইম কি? এবার আপনি ওই যে একটু আগে বলছি 5 মিনিটস পরে র মেটেরিয়ালস আসলে, এখানে যেহেতু 120 মিনিটস আছে, আমি বললাম যে 1 ঘন্টা পরে র মেটেরিয়ালস পাইছেন। কত ঘন্টা পরে র মেটেরিয়ালস পাইছেন? 1 hour এক ঘন্টা পরে, তার মানে কি 60 মিনিট। তারপর হলো যে একটা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে কাজ করার সময়। আপনার যে যে ছেলে, যে অপারেটর আপনার ধরেন কাপ অ্যাড করে, সেই কাপ অ্যাড করার ওইখানের মেশিন নষ্ট, ওইখানে আরো 60 মিনিট লাগলো। টোটাল কত মিনিটস লাগলো? 120 মিনিট। 120 মিনিটস। 60 এর 60 120 না? তাহলে এইটা কি ভ্যালু এডেড নাকি নন ভ্যালু এডেড টাইম? এই যে র মেটেরিয়ালস পাইলেন না, পাইলেন 1 ঘন্টা পরে, আবার এটা নন ভ্যালু স্যার। নো নন ভ্যালু গুড, গুড। সো নন ভ্যালু এডেড টাইম। ভ্যালু এডেড টাইম হলো 30 মিনিটস, আর নন ভ্যালু এডেড টাইম হলো 120 মিনিটস। তাহলে টোটাল সাইকেল টাইম কত? 120 প্লাস 30, 150 মিনিটস। 150। 150 মিনিটস। তাহলে এখন আপনার টোটাল এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে সাইকেল টাইম লাগছে 150 মিনিট। আর ওই প্রোডাক্ট তৈরি করতে ভ্যালু এডেড টাইম অনলি 30 মিনিটস, 30 মিনিট। তাহলে 30 ডিভাইড বাই 150 ইকুয়ালস 20, নাকি 0.20? 30 ডিভাইড বাই 150 ইকুয়ালস 0.20। আর ইউ গেটিং? স্যার, জি স্যার। এই 0.20 কি বলা হয়? প্রসেস ভেলোসিটি। এখন আপনি মনে করেন আপনার এই নন ভ্যালুয়ের টাইম, ওই যে মেশিন ব্রেকডাউন ছিল না, মেশিন যে ব্রেকডাউন ছিল, ওই কোন দেয়ার ইজ নো মেশিন ব্রেকডাউন, 0 মিনিট। তারপর 1 ঘন্টা পরে যে র মেটেরিয়ালস আসছে, ওইটাও অন টাইমে আসছে, কোনো ডিলে হয় নাই। তাহলে এই ডাবল জিরো অ্যাড করলে কি হবে? এখানে জিরো হবে না নাকি? জি নন ভ্যালুয়ের টাইম জিরো হয়ে যাবে। স্যার। জিরো জিরো যদি হয়, তাহলে এখানে টোটাল জি স্যার। সাইকেল টাইম কত হবে? সাইকেল টাইম হবে 30 হবে। 30 30 30। 30 গুড স্যার। গুড গুড 30 হবে, 30 হবে। এবার আপনার টোটাল ভ্যালুয়ের টাইম 30। এর কোনো, ডু ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশনস? আর সাইকেল টাইম নো কত? স্যার। এই টোটাল সাইকেল টাইম কত হবে? 30 থার্টি 30 মিনিট স্যার। সমান সমান কত এটা তো হবে বলুন তো? 1 স্যার। জি 1 স্যার। হবে। The process velocity 1 indicates that there were no value-added activities. Non-value-added, হ্যাঁ, sorry. There is no নন ভ্যালু non-value-added হয় নাই স্যার। activities. হ্যাঁ, এখানে হয় নাই স্যার। হয় নাই, তার মানে কি যে 80% আপনার এখানে নন ভ্যালু-added টাইম আছে। কত পার্সেন্ট? টোটাল জি স্যার। টাইমের জি স্যার। 80%ই আছে নন ভ্যালু-added টাইম, আর 80%। 20% হয়েছে ভ্যালু-added। So, ভ্যালু টাইম। as a production manager, as a প্রোডাক্ট, আপনি কি মার্চেন্ডাইজার কাজ কি? মার্চেন্ডাইজার job is to supervise what is happening, why my order is delaying, because your non-value-added time is huge, that's why your order is being delayed. So you will talk to them that what is the process velocity, bro? Can you tell me? প্রোডাকশন ম্যানেজার সাথে গিয়ে প্রথমেই কথা বলতে হবে। আমার অর্ডার তো, আমি এর আগে শিখিয়েছি না ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি, মনে আছে? জি স্যার। ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটিতে আপনি দেখলেন যে আপনার 5,000 ইউনিট হওয়ার কথা পার ডে। আপনি পার ডে আপনি যখন ইন্সপেক্ট করতে গেলেন, দেখতে গেলেন, ওভারসি করতে গেলেন, সুপারভাইজ বলবো না, এটাকে ওভারসি বলে। ওভারসি করতে গেলেন, দেখলেন যে আমার তো 3,000 হয়েছে আর 2,000 হয় নাই। তখন আপনি বলবেন যে প্লিজ, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস ভেলোসিটিটা কত একজন। আজকে? হ্যাঁ। এখন যদি 1 হয়, তার মানে কি আপনার ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি যে ক্যালকুলেশন ছিল, এটা ছিল ভুল। আর যদি 1 না হয়, 1-এর থেকে কম হওয়ার মানে আপনার হলো লট অফ নন ভ্যালুয়েডেড অ্যাক্টিভিটিস। টাইম বেশি হয়েছে। এই নন ভ্যালুয়েডেড অ্যাক্টিভিটিস কমাই ফেলবেন, এটা কি বলা হয়? লিন অপারেশনস। কি বলে এটাকে? লিন লিন। অপারেশন। গুড। মিনিমাইজিং ওয়েস্ট ইজ লিন। এখন এটা এটা কি ওয়েস্ট বিভিন্ন ধরনের, ওভার প্রোডাকশন ইজ অলসো ওয়েস্ট।
So as a merchandiser, you Processing have to also, sir. processing also. So as a merchandiser, you have to make sure that your process velocity is 1 or minimum 90%. 10% value added is a non-value added activity is acceptable. But if it is less than 90%, then you have to improve the process optimization. এইখানে বলা হয় lean operations, process optimization, lean operations, these are all synonymous. So process velocity is not a word for the merchandisers, for the production managers. This is very important language. You have to check every day what is happening. এটা What is একটা process ফ্যাক্টরির জন্য velocity? খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যার। Yes. So process velocity you have to check. All right. And জি then স্যার। process velocity. After process velocity, capacity utilization. Is your factory properly utilized or the capacity is unutilized? যদি মার্চেন্ডাইজার হিসেবে দেখেন যে ক্যাপাসিটি আনইউটিলাইজ, তাহলে কম প্রাইসে অর্ডার নেবেন। কারণ কি, আপনি যদি ইফ ইউ ক্যান ইউটিলাইজ ইউর 100% ক্যাপাসিটি, অন্য খরচ কমে যাবে, আপনার ডেপ্রিসিয়েশন, ওভারহেড কমে যাবে। So as a merchandiser, you have to think what is my capacity utilization and capacity efficiency. এর আগেও আমরা ইউটিলাইজেশন এফিসিয়েন্সি শিখেছি, এমপ্লয়ি এফিসিয়েন্সি, ফ্যাক্টরি এফিসিয়েন্সি, তাই না? This time we জি are স্যার। going to learn capacity efficiency. আপনার কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি আছে আর আপনি কি পরিমাণ আসলে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজ করেন বা করতে পারেন। যদি ইফ ইউর ফ্যাক্টরি ইজ আন্ডার ইউটিলাইজ, তাহলে আপনি মানুষের কাছ থেকে আউটসোর্সিং করবেন, আরেকজনের প্রোডাক্ট নিয়ে এসে প্রোডাকশন তৈরি করবেন। কারণ কি, ওর ওভারহেড উইল ডিক্রিজ, আপনার কি ওভারহেড কমে যাবে। So capacity utilization is a factor. So capacity utilization and capacity efficiency. Capacity efficiency and utilization is almost same. Some differences are there. What are the differences? Come on. আপনারা নিতে পারতেছেন কিনা, নাকি আরেকদিন এটা ব্যাখ্যা দিব? স্যার হচ্ছে তো, বুঝতে পারতেছি স্যার। ওকে, গুড। সো সবাই সবাই থাকেন, আপনার যদি সবাই তো প্রশ্ন করেন, আর যারা না বুঝেন প্রশ্ন করেন, পরবর্তীতে যেন আরেকজন না বুঝলে আপনি যারা প্রশ্ন করে শিখে যাচ্ছেন, দে ক্যান হেল্প দেম, হেল্প দি আদার্স। এবার কি, আপনি ফ্যাক্টরিতে মার্চেন্ডাইজার, ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং দ্য কোম্পানি। আর মনে করেন না যে আপনি মার্চেন্ডাইজার, আপনার সাথে প্রোডাকশন অফিসারের গ্যাঞ্জাম থাকবে, তাহলে ফ্যাক্টরি শেষ। একসাথে, এটাকে বলা হয় টিম ওয়ার্ক। কি বলে? ইট ইজ টিম ওয়ার্ক, একসাথে কাজ করতে হয়। টিম ওয়ার্ক স্যার। রাইট। সো টিম ওয়ার্কে কি, টিম ওয়ার্কের হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম বলে। কি বলে? হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম। এটা সবাই একসাথে কাজ করে। যে আমার ইউটিলাইজেশনের কাজ হচ্ছে আই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের, সো ইটস নট মাই কনসার্ন। আপনি যখনই বলবেন ইট নট মাই কনসার্ন, তার মানে ইউ আর নট ওয়ার্কিং ইন দ্য হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম। আপনার কাজ নেই, আপনি কাজ করেন হচ্ছে অফিসে যান আর আসেন। এটা ইজ নট দি ফিচার অফ এ হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম। সবারই উদ্দেশ্য থাকবে যে আমি কোম্পানির বেনিফিট চাই, ব্যক্তিগত বেনিফিট চাই না, কি চাই? কোম্পানির ভালো চাই। এটাকে বলা হয় হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম। যখন সবাই কোম্পানির ভালো চায়, তখন টিম ওয়ার্ক করে, যে আমার ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন কেন কম, মার্চেন্ডাইজারও ভাবে, আবার প্রোডাকশন ম্যানেজারও ভাবে আমার ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি কেন কম। এটা মার্চেন্ডাইজারও ভাবতে হয়, ম্যানেজারকেও ভাবতে হয়, মালিককেও ভাবতে হয়। কারণ কি, আমরা যারা একাডেমিশিয়ান, আমরা চেক করে দেখেছি যে আপনাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন রেট ইজ অ্যারাউন্ড 50%। আর এই চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারারদের ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন ইজ 90%, 90% ইউজ করতে পারে। তাহলে
তাহলে 50% করে যদি আপনি প্রোডাক্ট 100 টাকায় বিক্রি করেন, 90% করলে আপনার প্রোডাক্টের দাম এমনিতেই আপনার $50 চলে আসবে, অর্ধেক হয়ে যাবে। So is a factor. So how to calculate capacity? Capacity utilization measures how much of the installed capacity is being used. আপনার 10,000 মেশিন আছে আর আপনার 5,000 মেশিন চলে, তার মানে কি 50% is unutilized। Idle. এটা বুঝছেন তো? 50% use. এইটাই অ্যাকচুয়াল আউটপুট, মানে অ্যাকচুয়ালি কয়টা মেশিন ব্যবহার করতেছেন আর আপনার কয়টা মেশিন আছে, এটাকে বলা হয় ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন। এখন আপনার এটা যেমন গার্মেন্টস প্রোডাকশনে আসেন, এখানে আসেন, এই যে বলছে যে সুইং লাইন এর ডিজাইন ক্যাপাসিটি 1200 পিস পার ডে। একটা সুইং লাইন থেকে আপনি 1200 পিস প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন, কিন্তু দেয়ার সাম অ্যালাউন্স, কিছু অ্যালাউন্স থাকে। ওই যে আগে বললাম না যে 10% অ্যারাউন্ড আপনি ধরতে পারেন। 90% ভেলোসিটি যদি হয়, 10% নন ভ্যালুয়েট অ্যাক্টিভিটিস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। এখানেও তাই বলছে যে 200। আসলে ফ্যাক্টরিতে লেখা আছে যে 1200 পর্যন্ত পারা যাবে, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে 1200 হয় না, অন অ্যাভারেজ 1000 হয়। কোনোদিন 1200 হয়, কোনোদিন 9800 হয়, কোনোদিন 1000 হয়। এগুলির অ্যাভারেজ করলে দেখা যায় যে আলটিমেটলি ইফেক্টিভ ক্যাপাসিটি হল 1000, কম হয়, একটু কম হয়। সে ফর এক্সাম্পল, আপনার একটা মোবাইল ইউজ করেন, এই যে মোবাইল, এই মোবাইলের কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি আছে। মোবাইলের ক্যাপাসিটি সে ফর এক্সাম্পল 512। কত? 512 ইউনিট স্টোর করতে পারবেন। এটা হলো ডিজাইন ক্যাপাসিটি। এই 512 আপনি এখানে বলা আছে 512, সিস্টেমে ঢুকে যদি আমি টিপ দিয়ে দেখাই বলবে 512, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি 512 কিন্তু এখানে স্টোর করতে পারবেন না। 500 জিবি স্টোর করার পরেই বলবে যে ইউ আর রানিং আউট অফ ক্যাপাসিটি। এই যে 12 আর করতে পারতেছেন না, এইটাই হলো সিস্টেম লস, যেটাকে আমরা বলি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিজাইন ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ইফেক্টিভ ক্যাপাসিটি। এই 12 ইউনিটটাই হলো আমার ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিজাইন অ্যান্ড ইফেক্টিভ। কাজে ডিজাইনের থেকে একটু কম পারবেন বিকজ অফ অ্যালাউন্সের কারণে। 1000 পিস আপনার অ্যাভারেজ পারেনি আপনি ইফেক্টিভ ক্যাপাসিটি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার, আমি সারা বছরের ডেটা নিলাম আপনার এমআইএস থেকে, নিয়ে দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আপনি পার ডে হচ্ছে 850 পিস তৈরি করছেন। ওই প্রোডাকশন লাইন থেকে 1000 তো করা যাবেই, 1200 পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার হলো 850 পিস তৈরি করছেন পার ডে। দেন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন? ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশনটা কাকে বলে? ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশনটা হলো আপনার অ্যাকচুয়াল আউটপুট ডিভাইডেড বাই ডিজাইন ক্যাপাসিটি। এটাকে বলা হয় capacity utilization. So here, what is the capacity utilization? Capacity utilization is 850 divided by 1200 is your capacity utilization. 850, 51%. 51%. And what is the 71%. 71%? Okay, good. 71%. And what is the ক্যাপাসিটি ইফিসিয়েন্সি? ক্যাপাসিটি ইফিসিয়েন্সি হলো, এবার আপনি এই ডিজাইনটা বাদ দেন, 512 হয় না, 500 হয়, এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ওই যেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সেটা দিয়ে যখন ভাগ দিবেন অ্যাকচুয়াল আউটপুটকে, দিস ইজ নন অ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি ইফিসিয়েন্সি। ক্যাপাসিটি ইফিসিয়েন্সি কত তাহলে এখানে? 850 ডিভাইডেড বাই 85%. 85%. So here we can review here. Capacity utilization, actual output divided by design capacity. So actual output is 850 and design capacity is 1200, 70.8% or 71%. All right. So
এই যে 70-র পরে যে বাদ বাকি 30% ক্যাপাসিটি ইজ আনইউজড, ইউজ করতে পারেন নাই। আর ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি, হোয়াট ইজ ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি? Capacity efficiency here means actual output divided by effective। এবার কি ডিজাইন না, ইফেক্টিভ। এটা আপনার 1000 পারেন, এটা প্রুভেন। So 850 divided by 1000 equals 85%. So your capacity efficiency is 85%. The line is performing well under practical conditions. আপনার 85% is not bad. Around 95% হলো, around 95% হলো আপনার চাইনিজ স্ট্যান্ডার্ড। চাইনিজ স্ট্যান্ডার্ড হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। 95% ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি। আমাদের এখানে 70%, 60% গার্মেন্টস এর ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন হয়। আবার স্পিনিং মিল, এইসব কোম্পানিগুলির ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন 50% অ্যারাউন্ড। সো what is your capacity efficiency? What is your capacity utilization? Is a fact. Have you got it? What is capacity efficiency and capacity utilization? কি জিনিস? জি স্যার। Yes, এটা এবার ক্লিয়ার এবার স্যার, আপনি হয়তো ভালো এবার আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি আউটসোর্সিং করাবো কি করাবো না, আমি নিজে তৈরি করব নাকি অন্য কোম্পানি থেকে আউটসোর্সিং করাবো। এটাও কি আপনার জানতে হবে যে আপনার ফ্যাক্টরিতে কখন আউটসোর্সিং করাবেন। এখন আপনারা ইউ হ্যাভ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, যখনই দেখেন, এটা জানি যে অর্ডার আপনি 30 দিন আছে, আপনার 3 লাখ পিসের অর্ডার আছে, আপনি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 2 লাখ পিস তৈরি করতে পারবেন, তাহলে 1 লাখ পিস আপনি তৈরি করতে পারবেন না, আর 1 লাখ পিস আউটসোর্সিং করান, করান না। সাবকন্ট্রাক্টিং আমরা যেটা বলি আর কি, আউটসোর্সিং সাবকন্ট্রাক্টিং সেম করাতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি অ্যাজ এ লার্নেড মার্চেন্ডাইজার, অ্যাজ এ লার্নেড ম্যানেজার, what you will do, you will calculate the indifference point. You will calculate whether you need outsourcing ultimately or not. You have to think, this is also known as make or buy decision. আপনি তৈরি করবেন নাকি আউটসোর্সিং করবেন। এই বাই বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি আউটসোর্সিং অথবা সাবকন্ট্রাক্টিং, আপনারা যেটা বলেন সাবকন্ট্রাক্টিং ডিসিশনস। So indifference point, outsourcing, make or buy decision, these are all related. Ultimately আপনার ক্যাপাসিটি সাপোর্ট করে কিনা। যদি ক্যাপাসিটি সাপোর্ট না করে, ইউ হ্যাভ টু গো আউট। আপনি তৈরি করবেন নাকি আপনার এমন আছে যে একটা অর্ডার পেলেন, যদি প্রোডাকশন করেন তাহলে আপনার সব মেশিন টেশিন ওয়ার্কার খরচ যে পরিমাণ হবে সেই খরচ কাভার হবে না, জানেন আপনি। তাহলে সেটা কি প্রোডাকশন করবেন নাকি করবেন না, নাকি আউটসোর্স করাবেন? মানে আপনার ক্যাপাসিটি থাকার পরেও কি আপনি আউটসোর্স করতে হয়? কারণ কি আপনি দেখছেন যে আপনার মেকিং কস্ট ইজ মোর দ্যান বাইং কস্ট। ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেশন, মেকিং কস্ট ইজ মোর দ্যান বাইং কস্ট। তাহলে কি আপনি প্রোডাকশন করাবেন? তাহলে আপনাকে কি আবার সেই গো ব্যাক টু আওয়ার কস্ট শিট, সেই কস্ট শিটে যেভাবে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ক্যালকুলেট করছেন, সেই মেকিং করতে আপনার সেই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অথবা সিএম, সেই সিএম কস্ট অফ মেকিং যেটা আমরা ইউজ করি গার্মেন্টসে, কস্ট অফ মেকিং ক্যালকুলেট করতে হবে। আর আপনি সাব কন্ট্রাক্টিং দিলে কত করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে আসতে পারবেন, এটা হলো বাই ডিসিশন। এই দুটোর কম্পেয়ার করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রোডাকশন করা উচিত নাকি আউটসোর্স করা উচিত, সাব কন্ট্রাক্ট করা উচিত। তাহলে এটা জানার জন্য প্রথমেই জানতে হবে যে কত ইউনিট প্রোডাকশন করলে আপনার মেকিং কস্ট এবং বাইং কস্ট সমান। কত ইউনিট প্রোডাকশন করলে মেকিং কস্ট এবং বাইং কস্ট সমান, এটাকে বলা হয় ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। এর আগে আমরা ব্রেক ইভেন যেভাবে শিখেছি, নো প্রফিট নো লস। আর এখানে মেক অর বাই, মেক করতেও যা খরচ হবে, বাই করতেও একই পরিমাণ খরচ হবে, এটাকে বলা হয় ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। কি বলে এটাকে? ইট ইজ নন অ্যাজ ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। আপনাকে এখানে এখন দেখতে হবে আপনার ইনডিফারেন্স পয়েন্ট কি।
এই ইনডিফারেন্স পয়েন্ট বের করতে কি লাগবে? লাগবে আপনার ফ্যাক্টরির ফিক্সড কস্ট কত আর ওই প্রোডাক্ট তৈরি করতে ভেরিয়েবল কস্ট কত। টু ইনফরমেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, similar to your cost sheet preparation. You need fixed cost and variable cost. Here also you need fixed cost and variable cost. This fixed cost and variable cost will help you to identify what is the indifference point. What is the indifference point? The activity level where total cost of two alternatives becomes equal. মানে মেকিং কষ্ট যা, বাইং কষ্ট তা, এটাকে বলা হয় ইন্ডিফারেন্স পয়েন্ট। মানে 5,000 ইউনিট যদি প্রোডাকশন করেন, 5,000 ইউনিট যদি প্রোডাকশন করে, তাহলে আপনার মেকিং কষ্ট যা হবে, বাইং কষ্ট তা হবে। মেকিং কষ্ট হবে 50,000, বাইং কষ্ট করলেও 50,000 হবে। এই যে 5,000-কে বলা হয় ইনডিফারেন্স কোয়ান্টিটি। 5,000-কে কি বলে? ইনডিফারেন্স কোয়ান্টিটি। দি অ্যাক্টিভিটি লেভেল, এখানে কি বলছে? ওই যে অ্যাক্টিভিটি লেভেল, ওই কোয়ান্টিটি। অ্যাক্টিভিটি লেভেল where total cost of two alternatives are equal. Two alternative means making or buying. Help choose between two cost structure. কোন এই দুই কস্ট স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনটা আপনার জন্য ভালো, এটা আপনাকে হেল্প করবে ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। Often use in garments manufacturing to evaluate production methods. Even কোন প্রোডাকশন মেথডে করলে আপনার জন্য খরচ কম, it will also be coming out from indifference point. এখন say for example, indifference point for a t-shirt manufacturing company. Say for example, scenario 1, when you are going to make, you know that you have fixed cost 80,000 and variable cost $3.5 per shirt. আর আপনি যদি এই ফ্যাক্টরিতে ফিক্সড কস্ট অ্যাভয়েড করতে চান, যে আপনি ফ্যাক্টরি দিবেন না, বাইং হাউস, আপনি যদি ফ্যাক্টরি দেন 80,000 খরচ হবে, আর যদি ফ্যাক্টরি না দেন তাহলে বাই নো ফিক্সড কস্ট। আর বাহির থেকে আরেকজনের কাছ থেকে কিনতে পারবেন আপনি 5 টাকা 20 পয়সায়। এটা কি তৈরি করতে আপনার খরচ হবে 3 টাকা 50 পয়সা, আর আপনি 5 টাকা 20 পয়সায় বাহির থেকে কিনতে পারবেন। এখন হোয়াট ইজ দ্য ইনডিফারেন্স পয়েন্ট? কত ইউনিট হলে আপনার বাইং কস্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট সেম হবে? এটা হলো এই যে 80,000 ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই একেবারে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের যে সিএম, দুইটার কস্ট ডিফারেন্স 5.2 and 3.5। এখন দিস ইজ ওয়ান মেথড। আপনি আপনার নিজের মেথড অ্যাপ্লাই করতে পারেন। কি? ভেরিয়েবল ফিক্সড কস্ট এই যে 80,000 প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট 3.50 কিউ, এই মেকিং কস্ট হতে হবে কি বাইং কস্ট সমান। বাইং কস্ট কি? বাইং কস্ট হলো ফিক্সড কস্ট 0, আর আপনি বাহির থেকে কিনতে পারবেন 5 টাকা 20 পয়সা ধরে। তাহলে আপনার এই যে ইনডিফারেন্স পয়েন্ট 47,059 ইউনিটস যে আপনার ইনডিফারেন্স পয়েন্ট হইল, এইটা দিয়ে বোঝানো হয় যে আপনার অর্ডারটা যদি 47,059 টি শার্ট হয়, তাহলে আপনি ইনডিফারেন্ট, মানে মেকিং কস্ট অ্যান্ড বাইং কস্ট ইজ সেম। আর এর থেকে যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু মেকিং কস্ট আপনার কম পড়বে। কম পড়বে কারণ কি? আপনার ভেরিয়েবল কস্ট হবে, কারণ ফিক্সড কস্ট তো কভার হয়েই যাবে। যখন আপনি 47,059 ইউনিট কিনবেন তখন কিন্তু আপনার ফিক্সড কস্ট কভার হয়ে যাবে। এরপরে প্রতি ইউনিটে খরচ হবে 3 টাকা 50 পয়সা, কিন্তু যদি আপনি বাইরে থেকে কিনেন তাহলে কিন্তু প্রতি ইউনিটের খরচ হবে 5 টাকা 20 পয়সা। তার মানে কি পার ইউনিটে আপনার 5.2 মাইনাস 3.5 মানে 1 পয়েন্ট সামথিং উইল বি ইয়োর এডিশনাল কস্ট। কাজেই আপনার এই ইনডিফারেন্স পয়েন্ট থেকে যদি বেশি অর্ডার হয় তাহলে ম্যানুফ্যাকচার করবেন, আর ইনডিফারেন্স পয়েন্ট থেকে যদি আপনি অর্ডার কম ইউনিটের পান তাহলে আপনি আর প্রোডাকশন করবেন না, বিকজ প্রোডাকশন করলে আপনার লস হবে। ফিক্সড কস্ট আসবে না।
এখন এইটা আপনি অন্যভাবেও করতে পারেন যে আপনার এই ইনডিফারেন্স পয়েন্টের ডেফিনেশনটা দিয়েছে কি, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন? Definition of indifference point is total cost of making, total cost of making, total cost of making equals what? Total cost of Buying. buying, বি বললাম, ঠিক আছে। এখন টোটাল কস্ট অফ মেকিংটা কি বলেন তো? মেক করলে কি লাগবে? ৮০,০০০ টাকা লাগবে, Fixed cost, ঠিক আছে। variable cost. ফিক্সড কস্ট কত? ৮০,০০০, 80,000. 80,000 প্লাস 80,000। ভেরিয়েবল কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট কত? $3.5। 3.5 into quantity যত হয়। গুড, 3.5 টাইমস কিউ। এটার ইকুয়াল করবেন কি? ইকুয়াল হবে 3.5। ইকুয়ালস হবে কি যে আপনার এবার কি ফিক্সড কস্ট কি বাই করলে কি এই মেকিং এবং টোটাল কস্ট অফ বাইং জিরো, ফিক্সড কস্ট ইজ জিরো। ফিক্সড কস্ট কত? জিরো। 0. প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট কত হবে এবার? কারণ প্রত্যেক ইউনিট কিনতে হবে কত করে? 5.2 5.2 into Q. কিউ, 52 না কিন্তু 5.2 Q. কিউ। তাহলে এবার বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য কিউ, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কিউ? কিউ ইকুয়ালস হোয়াট? তার মানে কি 5.2 মাইনাস 3.5, 80,000 divided by 5.2 minus 3.5, and it will be equals to calculation করেন কিউ, what is কিউ? কিউ কত? ওকে স্যার, কিউ করতেছি। করছি। what is কিউ? আলটিমেটলি এই ইকুয়েশনটা হয় না, এই ইকুয়েশনটা হয় না এখন। এই যে 80,000 ডিভাইডেড বাই 5.2 জি মাইনাস স্যার, জি স্যার, এটা 3.5, হয়েছে। তাহলে কি এইটার সমান হবে না? এটার সমান জি স্যার, 47,059 জি ইউনিটস। স্যার। এইটা যদি আপনি অর্ডার পান তাহলে আপনার কি মেকিং কস্ট এন্ড বাইং কস্ট উইল বি সেম। টেস্ট করে দেখেন আবার মেকিং কস্ট কত হয়। এই যে 47,059 ইউনিট দিয়ে মেকিং কস্ট কত হয়? 80,000 প্লাস 47,059 গুণ প্রত্যেকটায় ভেরিয়েবল কস্ট, প্রত্যেকটায় খরচ হবে 3.5, 3.5 টাইমস কত? 47,000। এই খাওয়া খাওয়া একটু পরে খান, 5টা মিনিট শেষ করি, তারপরে আপনার কোর্স শেষ হয়ে যাবে। এরপরে রিভিশন দিয়ে দেবো না যে কি শিখলেন। 3,706, কত 707। হয়? কত হয়? শুধু স্যার ফিক্সড কস্ট যোগ না করলে, শুধু ভেরিয়েবল কস্ট গুণ করলে 1,64,707। এই ভেরিয়েবল ফিক্সড কস্ট অ্যাড করেন, কারণ আপনি মেক করলে তো ফিক্সড কস্ট লাগবে, ওর সাথে 80,000 অ্যাড করেন, জি তাহলে স্যার, কত জি স্যার, হয়? জি স্যার। 2,44,707। ওকে, মনে রাখেন 2,44,000, তারপর কত? 707। 707। এটা হলো আপনার টোটাল কস্ট অফ মেকিং। এবার টোটাল কস্ট অফ বাইং হিসাব করেন। টোটাল কস্ট অফ বাইং কি 5.20 টাইমস এই 47,059, 5.2 টাইমস 47,005, এই ফিগারটা হয় কিনা? সেম স্যার, সেম। সেম হইতেই হবে, কারণ কি আমরা উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। এই পয়েন্ট ইনডিফারেন্স পয়েন্টের অর্থই হলো মেকিং কস্ট এন্ড বাইং কস্ট ইজ সেম। মেকিং কস্ট এন্ড বাইং কস্ট ইজ সেম। Have you got it? What is the indifference point?
জি স্যার। এরপরে ইনডিফারেন্স পয়েন্ট এর থেকে অর্ডার কম পেলেই আপনি আর তৈরি করতে যাবেন না, বলবেন যে এটা আমার থার্ড পার্টি কোম্পানি আছে তারা সাপ্লাই দিবে। আর এর থেকে অর্ডার বেশি পাইলেই বলবেন এবার ফ্যাক্টরি দিব, মানে ফিক্সড কস্ট মানে কি ফ্যাক্টরি দেয়া। ওই এই 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 কোয়ান্টিটির থেকে বেশি পাওয়া যে গ্রেটার দেন প্রডিউস ইন্টারনালি। আর যদি লেস দেন হয় then do not produce, outsource or subcontract. Have you got it? It is all about indifference point. There are some more discussions. Say for example, one more here. Another example, jeans example. Making cost per unit is 11, materials, labor, and outsourcing cost is $9 per jeans, and fixed overhead is 50,000. So will you buy or make? এখন আপনাকে বলছে যে সেভ করে $2, 50,000 ডিভাইডেড বাই 2, 25,000। এই 25,000 ইজ ইউর, এটাকে আমরা এই যে এর আগে ব্রেক ইভেন হিসেব মতো শিখছি, এবার ব্রেক ইভেন না, এটাকে বলতে হবে ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। ইনডিফারেন্স পয়েন্ট ইজ ইনডিফারেন্স পয়েন্ট। 25,000। ইনডিফারেন্স পয়েন্ট কেন? ব্রেক ইভেনের ডেফিনেশন নো প্রফিট নো লস। এখানে নো প্রফিট নো লস এর বিষয় না, এখানে হলো যে আপনার টোটাল কস্ট অফ বাইং, টোটাল কস্ট অফ মেকিং। এটা হবে ইনডিফারেন্স ইউনিট হলো 25,000 ইউনিটস। এই 25,000 ইউনিটস থেকে বেশি গেলেই আপনাকে ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে, দেন ইউর পার ইউনিট কস্ট উইল ডিক্রিজ। আর যদি 25,000 এর থেকে কম অর্ডার হয় তাহলে আপনাকে আউটসোর্স করতে হবে, ইউর আউটসোর্স কস্ট উইল বি লেস দেন ম্যানুফ্যাকচারিং। So you can decide whether you are outsourcing or you are producing in-house. All right? Make or buy decision is almost same. Decide whether to produce internally or purchase externally. Make or buy. Consider opportunity cost and avoidable cost. মানে ফিক্সড কস্ট কথা বলছে, অ্যাভয়েডেবল কস্ট অ্যাভয়েড করা যায়, কারণ ফিক্সড কস্ট যদি আপনি বাইরে থেকে কিনেন তাহলে ফিক্সড কস্ট আর লাগবে না। Make or buy, say for example, another example, make variable cost 22 per hoodie and avoidable fixed cost is 60,000. So, and you can buy outside, it's $26. So here is your break-even point is 15,000, or indifference unit is 15,000. Make if production is more than 15,000 units, or buy if it is less than 15,000 units. So maybe we are a little bit speedy, but your